So what are the questions? First of all, you have to know you are giving a clinical scenario. কি clinical scenario বলেছিলাম আগের দিন? Truck driver is a most common clinical scenario. ठीक है? Truck driver means it is a HIV. Truck driver or a person having a persistent weight loss, diarrhea, unexplained fever. This is a kind of clinical triad. Now, what would be the causative agent and what is the name of the causative agent? Human pull from are bolo sabai virus. Name of the disease? AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, right? And after that you would be asked some opportunistic infections. What are the opportunistic infections? As per CD4 count, when the CD4 count is going down, there are some infections they need opportunity to infect. They generally doesn't infect a normal human body. So what are the opportunistic infections? First, irrespective of more 500 CD4 count ও করতে পারে, কি ছিল ফার্স্টে? টিউবারকুলোসিস, দেন ওরাল ক্যান্ডিডিয়াসিস। কত ওটা CD4 কত ছিল? less than 400. Then hairy leukoplakia কত ছিল? less than 300. Then pneumocystis. What is the full form of PCP? Pneumocystis carini. It affects your lung, white out of lung. Babu shona. PCP. Then Toxoplasmosis, cryptococcus, but whatever cryptococcosis or you can say or cryptococcal meningitis affects your brain. ঠিক আছে? And lastly less than 50 ওটা কি ছিল? CMV retinitis. ভাই এটা মনে রাখতে হবে, এটা আসবে আসবে আসবে, এটা নিজেদের মধ্যে 10 বার বলবে তবে এটা মনে থাকবে। This is the most important part. And another the natural course of disease. First কে কি ছিল? What are the first part? Natural course কি ছিল? acute infections, তাই তো? fever like symptoms. Then asymptomatic. HIV is a chronic disease. আজকে হলো কালকে তার ওই unexplained fever হবে না, it will take a long course 10 to 15 years. That is the asymptomatic part. Then lymphadenopathy phase 3, and lastly AIDS, that is less than 200 CD4 count. ঠিক আছে? তখন অ্যাকচুয়ালি আমাদের AIDS syndrome আসছে. So these are the first day, and also there is a one question can come is a ওর প্যাথোজেনেসিস, কিভাবে রেপ্লিকেশনস অ্যাটাচমেন্ট হচ্ছে ভাইরাসের and along all those things. ঠিক আছে? That is a very easy part. So these would be the 4 questions can come from part 1, and from part 2 whole laboratory diagnosis whole slide is important. 14 to 15 slides is there. তার মধ্যে একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইজ এ NACO স্ট্র্যাটেজি। ঠিক আছে? তোমাদেরকে বলে দেওয়া হবে রাইট ডাউন দ্য NACO স্ট্র্যাটেজি অফ দ্য HIV। অ্যালগোরিদমটা লেখো। NACO স্ট্র্যাটেজি 4টে অ্যালগোরিদম আছে, দেখবে সুন্দর করে দেওয়া আছে, এন্ড देयर इज নো নিড অফ তোমার কি বলে আমরা থেরাপিউটিক নিয়ে মাথায় ঘামাবো না। ইন মাইক্রোবায়োলজি অ্যাসপেক্ট থেরাপিউটিক ইজ নট ইম্পর্টেন্ট। কি বললাম বুঝতে পেরেছো? যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটাতেই আমরা মাথা ঘামাবো। থেরাপিউটিক যা তোমার অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি ইউ উইল লার্ন ফ্রম কোথা থেকে? ফার্মাতে পড়াবে। উইল ফোকাস অনলি টুডে অন হোয়াট? ল্যাব ডায়াগনোসিস। ল্যাব ডায়াগনোসিস ইজ ইজি পার্ট, খুব বিশাল কিছু নেই, যতটা ছোটোর মধ্যে এটাকে খুব
ভালো করে আমি চেষ্টা করেছি সব পয়েন্টগুলোকে মোটামুটি কভার করা, ঠিক আছে? So go through it, it will a definite question, ठीक है? So first is three important part is a prerequisite to testing is a three principles. What are the 3 C? की जोरे जोरे first consent, then confidentiality and counseling. তুমি কারোর একটা টেস্ট করছো ফার্স্ট অফ অল, তো রিটেন ইনফর্মড কনসেন্ট মাস্ট বি অবটেন বিফোর টেস্টিং। আমি আজকে চাইলেই দুমদাম করে কারোর এইচআইভি টেস্ট করতে পারি না, কারণ এইচআইভি যদি তার পজিটিভ হয় বা কিছু হয় তার রিপোর্টটা কিভাবে দিতে হবে, দ্যাটস অলসো ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? ফলে কেউ যদি আজকে ওই জন্য টেস্ট করার আগে কনসেন্ট ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? And second, patient identify and diagnostic result must remain strictly protected. এমন নয় যে সেটা একদম তুমি কোনো গ্রুপে শেয়ার করলে রিপোর্টটা, যা ধরো আমাদের একটা গ্রুপ পজিটিভ মানে এখানে মাইক্রোবায়োলজির গ্রুপ আছে, সেই গ্রুপে কারণ একটা ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ানস সে রিপোর্টটা শেয়ার করছিল যে পজিটিভ রিপোর্ট এইটা এসছে, তো আমরা সেটাকে এলাইজাতে প্রসিড করছি বা হোয়াট এভার ওয়াজ দ্য থিংস। আই হ্যাভ বিন টোল্ড হিম that strictly this is prohibited. You must maintain that confidentiality. কারোর এইচআইভি টেস্ট পজিটিভ হলে সেটা দিস ইজ স্টিল আ স্টিগমা, সেটা কখনোই যেন বাইরে বেরোতে না পারে। কার রিপোর্ট পজিটিভ ডাক্তার দিতেই পারে, প্রেসক্রিপশন করতেই পারে। জেনারেলি আমরা দুটো ক্ষেত্রে খুব বেশি করি, একটা হলো এনি প্রি অফ ইনভেস্টিগেশনস, ঠিক আছে, আর আদার সাম ফিচার্স সেক্ষেত্রে করি। সো কনফিডেন্সিয়ালিটি ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট অফ দ্য পেশেন্ট। অ্যান্ড লাস্ট ইজ আ কাউন্সিলিং, যার পজিটিভ হবে সে মোরালি কতটা, যে দিস ইজ লাইক ক্যান্সার, কেউ যদি আজকে শোনে এইচআইভি পেশেন্ট, সে পরের দিন ছাদ থেকে ঝাঁপ মেরে দেবে। তো কাউন্সিলিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। একজন ডেডিকেটেড কাউন্সিলার থাকে এইচআইভি, হি অর শি হ্যাজ টু কাউন্সিল দ্য পেশেন্ট যে না, ইউর লাইফ is not going to end. Mandatory provisions of both pre-test and post-test counseling. Pre-test হয়তো অনেকটা হয় না, but post-test counseling is mandatory. For the 3C is a very important. And now, how we proceed HIV testing? There are 4 types of testings are available. ঠিক আছে, সেই 4টে টেস্ট আমরা ডিসকাস করব। 4টে টেস্ট কেন, কি ব্যাপার, কি বৃত্তান্ত, দ্যাট what are the basic significance of this 4th kind of test সেটাও আমরা জানবো, ঠিক আছে? First is a screening test, that is a high sensitive test. What is high sensitivity? If আমার যদি মনে হয় কোনো টেস্ট কারোর কাছ থেকে, ধরো কারো একটা জ্বর হয়েছে, ঠিক আছে, এবারে আমার সেটা আমি সাসপেক্ট করছি ম্যালেরিয়া, হোয়াট এভার এনি, বা টাইফয়েড, তাহলে আমি এমন একটা টেস্ট সেটা নেব, সেই টেস্টটা যেন যদি আমরা করি তাতে যদি ম্যালেরিয়াটা থাকে যেন 100-এর মধ্যে 99% বা 98% শিওর যেন ওই টেস্টটার মধ্যে আমি ডায়াগনোজ করতে পারি। দ্যাট ইজ কল হাই সেন্সিটিভ, ট্রু পজিটিভ, মানে মিস না যায়। গট মাই পয়েন্ট? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ হাই সেন্সিটিভিটি? ফলে আমার এমন একটা টেস্ট, স্ক্রিনিং টেস্টের, তাহলে উই হ্যাভ টু চুজ আ কাইন্ড অফ টেস্ট the more than 99% I am sure of it, okay fine. If the patient having a HIV, we are choosing this method, it is definitely positive means positive, negative means negative, কোনো bluff হবে না। So screening test যখন আমরা অ্যাপ্লাই করছি, we have to choose a very high sensitivity and also little bit cost friendly and little bit easy to do. That is a ELISA and some rapid test are available. This is for the initial detections, okay? We'll discuss about that where we use these things. So screening test, ELISA and rapid test. And this there is a supplemental test and other some kind of confirmatory test. So this part actually works before. কারণ এখন nowadays all the ELISA
or we are now using is a 4th generation ELISA. তাহলে ওর সেন্সিটিভিটি পার্টটা অনেক বেশি, ঠিক আছে। ফলে সেই ক্ষেত্রে আমরা সাপ্লিমেন্টাল টেস্ট বা কনফার্মেন্টারি টেস্ট এখন আমাদের অনেকটা কম লাগে। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ হাই স্পেসিফিসিটি? স্পেসিফিসিটি মানে আগেরটা কি ছিল? ট্রু পজিটিভ, আর এটা মানে হচ্ছে আমার ট্রু নেগেটিভ পার্টটা বেশি থাকবে। মানে আমার যদি নেগেটিভ হয় তার মানে এটা একদম ডেফিনেটলি এটার মধ্যে নেগেটিভ আমি বলতে পারবো, মানে মিস না করি। কি বললাম বুঝতে পেরেছো? So purpose confirm screening results, sometime we are using examples Western blot, line immunoassay. We'll little bit discuss about Western blot, but nowadays we are very not using Western blot nowadays very much, okay. And antigen detections, purpose is the early infection of detections. এখানে আমরা কি ডিটেক্ট করব? P24 antigen. Here also we are using ELISA, but our main target is a P24 antigen, and another is a molecular test. Purpose early diagnosis and viral load monitoring. সেটা কি করব? অবভিয়াসলি যেখানে হচ্ছে মলিকুলার টেস্ট মিন একটাই টেস্ট, দ্যাট ইজ PCR, PCR and PCR. For the quantification of the virus, ভাইরাসের কতটা লোড আছে, ভাইরাসটা আদৌ সেখানে তার মলিকিউলস আছে কি নেই, ফলে সেখানে ভাইরাল আরএনএটা খুব ইম্পর্টেন্ট। So PCR is important, okay. Now there is a you have been asked in your viva, and also you can get this question in your exam in prof. What is window period? Now window period mean there is a entry of the virus and there is a rise of the antibody titer. On this time period, if you test someone, suppose আমার একটা নিডল প্রিক হয়েছে বা whatever I have a blood transfusion, whatever the thing is that, সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ভাইরাসটা আমার শরীরে পাওয়া যাবে না উইদিন 14 to 21 days এর মধ্যে। তুমি এটা বলে ঠিক আছে, এটা টেস্ট করে দেখি তো 2 দিন পরে বা 1 দিন পরে, তাহলে কি আমি আমার ওই সেরোলজি টেস্ট পজিটিভ পাবো না, because that virus create antibody in your body takes some time. তাহলে উইদিন 21 days এর মধ্যে আমি যদি কোনো এক্সপোজার যারা আছে সেই পেশেন্টের ইফ আই ডু এনি কাইন্ড অফ টেস্ট, স্পেসিফিক্যালি সেরোলজিক্যাল টেস্ট, মানে আমি নর্মাল যেটা এলাইজা করছি বা র্যাপিড টেস্ট করছি, দ্যাট উড নট বি পজিটিভ। কেন পজিটিভ হবে না? কারণ অ্যান্টিবডি আসতে HIV এর এগেনস্টে নিডস মিনিমাম কতদিন লাগছে? হ্যাঁ, মিনিমাম 3 to 4 weeks। কি বোঝা যাচ্ছে তো? তাহলে এই টাইম পিরিয়ডে আমার কোনো এলাইজা পজিটিভ আসবে না, কোনো র্যাপিড টেস্ট পজিটিভ আসবে না। But here you can see when the infection by exposures happen, there is a rise of P24 antigen initially. ওই যে একটা প্রথমে আমরা কি দেখেছিলাম, ফার্স্টে কি হবে 7 দিনে একটা অ্যাকিউট ফেজ অফ ইলনেস, তাই তো? In that acute phase of illness there is a rise of P24 antigen. So that rise of P24 antigen you can diagnose the window period. So that's why in a modern day 4th generation ELISA incorporated not only antibody, also the what? This P24 antigen to cover up the window period. তাহলে কেউ যদি আমার ব্লাড দেয় তার উইন্ডো পিরিয়ডে থাকে সেটা মিস না হয়, কারণ উইন্ডো পিরিয়ডে আমার যেটা নর্মাল স্ক্রিনিং টেস্ট হয় ইন আওয়ার ল্যাব সেটা মিস আউট হয়ে যাবে। সো ইন দিস উইন্ডো পিরিয়ড উই ক্যান also identify apart from P24 antigen, that is what? HIV RNA,
So if we do a molecular test at that time, that is what? PCR. তাহলে আমরা window period এ identify করতে পারবো। So what is window period? The window period is the between the 3 to 12 weeks gap. 12 weeks নয় actually 6 weeks, 4 to 6, 3 to 4 weeks, but extend করতে পারে 12 weeks অবধি, gap between infections and the appearance of detectable antibodies. নর্মাল একটা ডেঙ্গু ভাইরাস আসার পরে তার অ্যান্টিবডি আসতে কতদিন সময় লাগে? 5 দিন। আমরা ডেঙ্গু IgM করি within after 5 days, but here in case of HIV it is a long time period after exposure of the virus and getting a detectable antibody. So between this time period we can't get that HIV infections by a routine screening method, that is ELISA and rapid tests. We'll discuss what are the rapid tests available. For that early diagnosis we have to do HIV RNA PCR and also P24 antigen detections. Okay. And now the ELISA, that is most important tools for screening. ELISA is the most widely used screening test requiring immense sensitivity to prevent missing infections individual. It exists in indirect, competitive and sandwich formats. তো ELISAর অনেকগুলো ফরম্যাট থাকে, কোনোটা স্যান্ডউইচ হয়, কোনোটা কম্পিটিটিভ হয়, হোয়াট এভার দ্য মেথডস ইউ ক্যান ইউজ। সো নাওএডেজ হোয়াট উই আর ইউজিং, ফোর্থ জেনারেশন ELISA। আগে ছিল ফার্স্ট জেনারেশন, যেমন সেই স্টেলথ, আমাদের বোম্বার প্লেনের যেমন জেনারেশন চেঞ্জ হচ্ছে, ELISAরও জেনারেশন চেঞ্জ হচ্ছে। সো this is a fourth generation ELISA, detects HIV antibodies along with what? P24 antigen. Okay. So advantage, significant reduce the window period. তাহলে আগে এটা আমাদের উইন্ডো পিরিয়ডটাকে ডিটেক্ট করতো না, অনলি IgM IgG, ঠিক আছে? থার্ড জেনারেশন, ফার্স্ট জেনারেশন, সেকেন্ড জেনারেশন ছেড়েই দাও। সো উই আর ইউজিং আ ফোর্থ জেনারেশন ELISA that incorporate what? P24 antigen. And another screening methods are rapid tests. What are the rapid tests are available here? First is a dot blot assay, then is a immunochromatographic test ICT, particle agglutinations test and also Coombs test or dipstick tests. So dot blot assay ta ki, that is the common name are the tridot. Antigen immobilizes on the nitrocellulose binding, produce the colored coated dots. এখানে প্রত্যেকটাই আমার delivering result within 30 minutes without complex laboratory equipment, and rapid tests are essential for resource limited settings. মানে ধরো এমন জায়গায় পাড়ায় পাড়ায় যে ল্যাবরেটরি গুলো গজিয়ে উঠেছে, সেখানে তো সব জায়গায় ELISA হয় না, সেই ক্ষেত্রে আমরা এই টেস্টটাকে ইউজ করি। দ্যাট ইজ ফার্স্ট ইজ এ ডট ব্লট অ্যাসে। ডট ব্লট অ্যাসেটা কি? অ্যান্টিজেন ইমোবিলাইজড অন দ্য নাইট্রোসেলুলোজ পেপার, মানে আমরা ওপর থেকে সিরামটা ফেলবো, সিরামে কি থাকবে? অ্যান্টিবডি। তাহলে ওখানে অলরেডি এখানে আমার তার এগেনস্টে অ্যান্টিজেন মোবিলাইজ করা আছে, অ্যান্টিজেন দেওয়া আছে, সেটাকেও ইমোবিলাইজ করে নেবে, ক্যাপচার করবে এবং সেটা এরকম পজিটিভ দেবে। দিস ইজ কল্ড ডট ব্লট অ্যাসে। ইমিউনোক্রোমাটোগ্রাফিক টেস্ট, যেটা সেই আমরা ম্যালেরিয়াতে কয়েনলি ইউজ করি বা প্রেগনেন্সি টেস্টে ইউজ করি। ল্যাটারাল ক্যাপিলারি ফ্লো, এখানে আমরা সিরামটা দেবো, এই এক একটা জায়গায় কন্ট্রোলার টেস্টে আমার অ্যান্টিজেনটা মোবিলাইজ করা আছে, ও আস্তে 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 যাবে, যদি এখানে আমার অ্যান্টিবডি থাকে সেখানে ওরা এটাকে ক্যাপচার করবে অ্যান্ড কালার্ড টেস্টে পজিটিভ হবে। এই প্রিন্সিপালগুলো তোমাদের তো পড়ানো হয়েছে, হ্যাঁ? কালকে পড়ানো হয়েছে, ভালো তো। তাহলে দিস ইজ এ ডট ব্লট অ্যাসে, অ্যানাদার ইজ এ ইমিউনোক্রোমাটোগ্রাফিক টেস্ট, অ্যানাদার ইজ এ পার্টিকেল অ্যাগ্লুটিনেশন টেস্ট,
and another is a Distrip and Coombs test. তোমাদের শুধু এই নামগুলো জানতে হবে, র্যাপিডে কি কি অ্যাভেলেবেল আছে, প্রিন্সিপাল জানতে হবে না। প্রিন্সিপালের জন্য তোমাকে আলাদা করে তোমার পরীক্ষা, তোমার কোশ্চেন্স আসবে, বলো কি কি ল্যাটেক্স অ্যাগ্লুটিনেশন টেস্ট আছে। এখানে শুধু তোমাকে লিখতে হবে স্ক্রিনিং টেস্টের আন্ডারে দুটো অ্যাভেলেবেল, একটা হচ্ছে এলাইজা, 4th জেনারেশন এলাইজা, যেটাতে তুমি কি লিখবে, উইথ P24 অ্যান্টিজেন ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই along with antibody with P24 antigen, and another is a point of care test. Point of care test মানে যেটা হচ্ছে তুমি খুব র্যাপিডলি সঙ্গে সঙ্গে করতে পারছো, কোনো এক্সপার্টিস লাগবে না, জাস্ট সিরামটা ফেলছো, গল্প শেষ। দাগ এলে পজিটিভ, দাগ না এলে নেগেটিভ। এবং হোয়াট আর দ্য টেস্ট অ্যাভেলেবেল, র্যাপিড টেস্ট 4 টাইপস, কি কি, ডট ব্লট অ্যাসে, আইসিটি, ইমিউনোক্রোমাটোগ্রাফিক টেস্ট, পার্টিকেল অ্যাগ্লুটিনেশন টেস্ট অ্যান্ড ডিপস্টিক অর কুম টেস্ট। প্রিন্সিপালস এখানে ছোট করে লেখা আছে, বাট প্রিন্সিপালস আমার লাগবে না, এখানে শুধু নামগুলো লিখলেই হবে। নেক্সট, ওয়েস্টার্ন ব্লট টেস্ট বাট মোস্ট কনফার্মেটরি টেস্ট। কিছু কিছু জায়গায় আমাদের কনফার্মেটরি টেস্ট লাগে। অ্যান্ড what are the Western blot test? This is a primarily highly specific confirmatory test based on immunoblot technique or electrophoresis followed by nitrocellular transfer. তাহলে এই বায়োকেমিস্ট্রিতে তোমাদের ইলেকট্রোফোরেসিস পড়ানো হয়েছিল তো, তো সেই ইলেকট্রোফোরেসিস মেথডটাকে অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে, সেটার নাম দেওয়া হচ্ছে ওয়েস্টার্ন ব্লট। কি অ্যান্টিজেন্সটা আমরা প্রথম দিন স্ট্রাকচারাল অ্যান্টিজেনস গুলো জেনেছিলাম, বাইরে কি থাকছিল, বাইরে কি ছিল, GP122, this is the envelope proteins, GP160 and GP41, these are the all are envelope proteins। তারপরে কি আছে, some core proteins, core proteins এ কি আছে, GAG, that is P24, P18 and P15, and there are some enzymes P31, P15, P16, this is also situated in core। Now there are some criteria of the western blot। এবার তুমি এবারে ওয়েস্টার্ন ব্লটটা চালালে এর মধ্যে এই এতগুলো প্রোটিনের মধ্যে কোনটা পজিটিভ এলে WHO, what WHO is having some criteria, CDC is having some criteria। WHO কি বলেছে, যদি এনভেলপ প্রোটিনের মধ্যে require any two, you can say it's positive। CDC কি বলেছে, পজিটিভ রিকোয়ার্স এনি অফ দ্য টু অফ দ্য ফলোইং, দ্যাট ইজ P24, GP41, GP120, GP160। তাহলে এইগুলোর মধ্যে যে কোনো দুটো পজিটিভ হলেই CDC বলছে পজিটিভ, আর WHO বলছে শুধু পজিটিভ রিকোয়ার্স এনি টু। বাট হোয়াট ইউ হ্যাভ টু নো, বেসিক্যালি দিস ইজ আ স্ক্রিনিং টেস্ট when is positive, highly specific, but যখন indeterminate থাকে, highly specific immunoblot techniques separate and identify exact viral proteins to confirm the diagnosis। কোথায় ওর applications of western blot সেটাও আমরা বলবো। and also after using 4th generation ELISA, এখন ওয়েস্টার্ন ব্লটের ওটার এলাইজার সেন্সিটিভিটি এতটাই বেশি, আমাদের এখন ওয়েস্টার্ন ব্লট অতটাও ইউজ করতে হয় না। সেম থিং P24 অ্যান্টিজেন, দ্য কোর প্রোটিন উইন্ডো, যেটা আমরা when we are actually using it for P24 antigen for window period detections, তাই তো। This is the acute phase, initial infections, then there is a acute phase, there is a latency, and there is the AIDS। So এইটা হচ্ছে timeline of the AIDS in acute phase between day 7 to day 14, in that time period when the patient is little bit of febrile, patient having little of rashes, there is a rise of P24 antigen, and at that time period there is no antibody titer, here you can detect P24 antigen in this window period। So between 12 to 26 days sensitivity is 30% for early diagnosis during window period। infant diagnosis, monitoring little bit of progressions, I mean monitoring progressions অতটা ইউজ হয় না। basically the main significance of the P24 for the window early detection, that is detection in window period।
কি মেথড আমরা ইউজ করব P24 অ্যান্টিজেনের জন্য? ম্যাক্সিমাম এলাইজা, 4th generation ELISA you can using. And lastly the molecular diagnostics, that is gold standard for RNA PCR, nucleic acid test, bypass antibody to detect viral genetic material directly. That is a gold standard test, confirmatory test for RT-PCR, and detects within 10 to 14 days, measurement the viral load, assess the progressions, monitor the response, and also detect the resistance. So this is how you can detect viral RNA detections. And for HIV DNA PCR detects proviral DNA integrated into the host cells, that is pediatric and early infant diagnosis, window period detections and genotyping. সেখানে হচ্ছে DNA PCR আমরা ইউজ করছি, বিকজ উই নো ইট ইজ এ রেট্রোভাইরাস। রেট্রোভাইরাস যখন আমার বডিতে ইনফেক্ট করছে, দ্যাট ও রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ করে কি করবে, আগে ডিএনএ তৈরি করবে, অ্যান্ড উই ক্যান অলসো আইডেন্টিফাই দ্যাট ডিএনএ স্পেসিফিক্যালি ইন পেডিয়াট্রিক এজ গ্রুপ, পেডিয়াট্রিক পেশেন্টস, দ্যাট ইজ আর্লি ইনফ্যান্ট ডায়াগনোসিস, তখন আমরা HIV DNA PCR করি নাও। বাট ইন কেস অফ অ্যাডাল্ট উই আর অনলি ইউজিং RNA detections বা molecular detections. And what are the why you are using this? Because assess the progressions, RNA copies কত থাকছে, তার RNA loads কি রকম রয়েছে, monitor the ART response. Suppose কাউকে আমরা antiretroviral therapy, patient is on ART, we are starting ART, and after starting the ART we want to know the response of the patient, patientটা কতটা ভালো হচ্ছে। So two marker is very important. One is the CD4 count. তাহলে আমরা কি দেখতে চাই, তার CD4 কাউন্টটা ধরো কারো 200 ছিল, এইডস পেশেন্ট, সেখানে আমরা তার হচ্ছে রেট্রোভাইরাল থেরাপি চালু করেছি, তাহলে কি করে বুঝবো পেশেন্টটা ভালো হচ্ছে না খারাপ হচ্ছে? সো উই হ্যাভ টু সি দ্যাট CD4 কাউন্টটা ওর বাড়ছে কিনা। সো CD4 কাউন্ট উইল মনিটর, অ্যান্ড অ্যালং উইথ দ্যাট উই মনিটর হোয়াট, RNA কপিস। তাহলে RNA কপিসটা যেটা রয়েছে সেটা ডিক্রিজ হচ্ছে কিনা। So here the importance of the RNA detections. And last, the most important part is the NACO principle. এতগুলো যে টেস্ট আছে, আমরা কি সব টেস্টগুলো করব? কি কি টেস্ট এখন আমরা জানলাম? স্ক্রিনিং টেস্ট, তাই তো? কি ছিল স্ক্রিনিং টেস্টে বলো? What are the screening tests available? ELISA, rapid test. Rapid test এ কি কি টেস্ট আছে? ট্রাইডট, ICT, তারপরে কুম টেস্ট, latex agglutination test, right? Another is a confirmatory test, that is Western blot, electrophoresis. Third is a molecular diagnostic, that is a PCR. ঠিক আছে তো? So these are the basic three kind of tests are there. Now the questions is, কোন টেস্টটা আমরা করব? এতগুলো টেস্ট অ্যাভেলেবেল, আর কাদের, there are few patients are symptomatic, যা সত্যিকারের একটা ট্রাক ড্রাইভার এসছে, পেশেন্ট হ্যাভিং আ unexplained fever, patient having a long history of stool diarrhea, and also patient having unexplained weight loss. So this is a kind of symptomatic group of patients. There are the few patients are asymptomatic, তোমার একটা পেশেন্টের জাস্ট ওটি হবে, তুমি তার রুটিন একটা টেস্ট করতে পারো। So there are the another group. So NACO strategically there are 4 groups, divided all populations into a 4 groups. ও 4 গ্রুপসে এই যে মেথড যতগুলো রয়েছে সেখানে ও বলেছে কোন গ্রুপে কিভাবে কি টেস্ট করতে হবে, রাইট? So in India follows the rigorous National AIDS Control Organization's NACO guidelines to ensure diagnostic reliability without unnecessarily expenses. তুমি যদি বলো না বা আমার এলাইজাতে বা আমার ট্রাইডটে আমার মনে হচ্ছে যে আমি কনফার্ম নয়, আমি তাহলে আবার RNA HIV PCR করি, PCR এর দাম দেখলে 5,000 টাকা, তাহলে সবাইকে কি HIV PCR করা যাবে? করা যাবে না। ফলে reduce the unnecessarily expenses. First কি
test must prioritize high sensitive to catch all potential positives. That is our screening test. That is ELISA, that is Tridot, that is immunochromatography, and then steps 2 and 3 subsequent tests must prioritize high specificity to eliminate false positives. So, but the golden rule, we are using here 2 or 3 tests. Sequential test must use completely different antigens or different operating principles. So, this is the NACO algorithm. First is a strategy 1A, that is first principle is where we are using here that blood bank on transfusion safety. ব্লাড ব্যাংকে মনে করো এখানে সমস্ত পেশেন্টদের কারো আজকে একটা ব্লাড লাগবে, সেই প্রত্যেকটা ব্লাডগুলো যখন ডিসপ্যাচ করা হয় তার টেস্ট করে পাঠানো হয়। তুমি তো জানো না যে তার সেখানে সেই যার ব্লাডটা নেওয়া হয়েছে তার সেরোলজি পজিটিভ কি পজিটিভ না। তো সেটা আমরা এমন একটা স্ক্রিনিং টুল ইউজ করব যেটা মোটামুটি হাইলি সেন্সিটিভ। যদি নেগেটিভ হয় আমরা সেইটাকে তবেই ব্লাড ব্যাংক থেকে ব্লাড বেরোবে, যদি সেটা পজিটিভ হয় তাহলে সেই ব্লাড ব্যাংকের ওই ব্লাডটা কি হয়ে যাবে, ডিসকার্ডেড। গট মাই পয়েন্ট? তাহলে ব্লাড ব্যাংক অর ট্রান্সফিউশন সেফটি, তাহলে ফার্স্ট A1 মানে প্রথম টেস্ট হবে পজিটিভ, কনসিডার পজিটিভ, ডিস্ট্রয় দ্য ইউনিট। নেগেটিভ হলে তবেই সেটা consider negative. This is the algorithm 1. Where we are using this algorithm? For blood transfusion. Easy. Second algorithm for the surveillance studies. মনে করো গ্রুপ অফ পিপল রয়েছে যেখানে হচ্ছে আমরা দেখতে চাই, সাপোজ আমাদের কলকাতায় সোনাগাছি যেখানে আমাদের সেক্স ওয়ার্কার্সরা রয়েছে, আমরা একটা সেখানে একটা পাইলট প্রজেক্ট করব। সেই পাইলট প্রজেক্টে কি করতে চাই, দেখতে চাই ওখানে একটা র্যাপিড স্ক্রিনিং হবে, সার্ভাইলেন্স হবে, বা একটা গ্রুপ অফ লোয়ার ইকোনমিক স্ট্যাটাস, যে এই একটা এরিয়াতে আমি সেখানে কতজন পজিটিভস আছে দেখার চেষ্টা করব। তাহলে দ্যাট ইজ ফর দ্য সার্ভাইলেন্স, নট রুটিন। পার্টিকুলারলি কোনো গ্রুপ অফ পিপলকে আমরা দেখতে চাইছি সেখানে কতজন পজিটিভ আছে কি নেগেটিভ আছে। Here we are using 2 test policy. Here we are using 1 test policy. Here you are using 2 test policy. তাহলে ফার্স্ট টেস্ট একটা কি হবে, রিপোর্ট নেগেটিভ তো নেগেটিভ, স্ক্রিনিং টেস্ট। সাপোজ আমি ওখানে এলাইজা করলাম, বা ওখানে ল্যাটারাল ইমিউনোক্রোমাটোগ্রাফি করলাম, বা ওখানে আমি একটা তোমার ট্রাইডট করলাম, হোয়াট এভার, কুম টেস্ট করলাম, anyone. If first test is negative, then negative. If it's become positive, then we do another test. But that test must be a different principle. আমি যদি এখানে A1 এলাইজা করি তাহলে A2 কি হতে হবে, অন্য ডিফারেন্ট প্রিন্সিপাল হতে হবে। তাহলে আমার যদি ফার্স্ট A1 আমি যদি সাপোজ করি ইমিউনোক্রোমাটোগ্রাফি, মোস্ট কমনলি ইউজ টেস্ট, তাহলে A2 ডেফিনেটলি কি হতে হবে, আইদার ট্রাইডট অর আইদার 4th generation ELISA. Got the point? A1 and A2, the difference of the tests must be sequential test, must use completely different antigen or operating principles. ঠিক আছে? A1 and A2 বা A3 আমরা জেনারেলি ম্যাক্সিমাম 3টে ইউজ করব, A1, A2 and A3. ইট শুড বি আ ডিফারেন্ট প্রিন্সিপাল। একটা এলাইজা হলে একটা ট্রাইডট হবে বা একটা কুম্ভ হবে, একটা এলাইজা হলে একটা ল্যাটারাল ইমিউনোক্রোমাটোগ্রাফি হবে, একটা কুম্ভ হবে। সো দেয়ার আর দ্য 4 to 5 টেস্টস আর অ্যাভেলেবল। ঠিক আছে? তাহলে সেখানে যদি আমার রিপোর্ট পজিটিভ হয়, দ্যাট সার্ভেইলেন্স স্টাডি সেই পপুলেশনে, তাহলে সেটা আমরা পজিটিভ বলবো, যদি নেগেটিভ আসে তো নেগেটিভ ছেড়ে দেবো ফর দ্য সার্ভেইলেন্স কেস। দেন strategy 2B বা algorithm 3, in symptomatic
AIDS indicated disease মানে that patients having those features কি কি বলো এবার কি কি ফিচার্স হতে পারে unexplained fever or diarrhea or weight loss or any opportunistic infections কি কি ছিল opportunistic infections বলো patient having tuberculosis তাহলে টিউবারকুলোসিস এলে আমাকে এই অ্যালগরিদমে ফেলতে হবে পেশেন্ট হ্যাভিং আ নিউমোসিস্টিক স্কেরেনি ইনফেকশনস পেশেন্টস হ্যাভিং ওরাল ক্যান্ডিডিয়াসিস পেশেন্ট হ্যাভিং টক্সোপ্লাজমা পেশেন্ট হ্যাভিং সিএমবি রেটিনাইটিস পেশেন্ট হ্যাভিং ক্রিপ্টোকক্কাল meningitis all the opportunistic infections or AIDS indicated disease তাহলে ফার্স্ট এখানে A1 প্রথম টেস্ট যদি নেগেটিভ হয় নেগেটিভ নিয়ে আমার কোনো গল্প নেই ইফ সেকেন্ড টেস্ট ইজ পজিটিভ আমরা আবার কি করব A2 যদি পজিটিভ হয় তাহলে রিপোর্ট পজিটিভ উইথ কাউন্সেলিং যাও বাবা পজিটিভ রিপোর্ট খামে ভরা হলো কনফিডেন্সিয়ালিটি মেনটেন করা হলো তাকে কাউন্সিলরের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো বাট ইফ A2 ইজ নেগেটিভ দেন উইল ডু A3 তাহলে কি হচ্ছে তখন আবার যদি A3 নেগেটিভ হয় তাহলে আমরা সেটাকে নেগেটিভ করব তাহলে কি হলো প্রথমটা পজিটিভ তারপরেরটা নেগেটিভ তাহলে পজিটিভ নেগেটিভ দ্যাট রিপোর্টস বিকাম হোয়াট নেগেটিভ আর সেক্ষেত্রে যদি পজিটিভ আসে পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ indeterminate in case of indeterminate you have to repeat the test after 7 to 14 days basically or you can use more confirmatory test that is Western blot. Got the point? এইখানে আমার একটা ওয়েস্টার্ন ব্লট বা একটা RNA PCR এর রোল রয়েছে যেটা আরো হাইলি কনফার্মেটরি টেস্ট এখানে ইন্টারডিটারমিনেন্ট কোথায় হতে পারে আর্লি ইনফেকশনস সবে তোমার অ্যান্টিবডি একটুখানি তৈরি হচ্ছে ফলে ওই জন্য উই উইল ডু আফটার বেসিক্যালি 7 to 14 ডেজ তখন অ্যান্টিবডি টাইটারটা কি হবে বেড়ে যাবে চলে আসবে তুমি বলবে না আমার এক্ষুনি চাই আমি 14 দিন 15 দিন ওয়েট করব না তাই পিসিআর করো ওয়েস্টার্ন ব্লট করো ইমিউনোইলেকট্রোফোরেসিস করো তুমি সেখানে P24 পুরো সমস্ত অ্যান্টিজেন্স গুলো পেয়ে যাচ্ছ পিসিআর করলে তুমি সেখানে ভাইরাল কপিস পেয়ে যাচ্ছ রাইট অ্যান্ড দিস ইজ ফর হোয়াট সিম্পটোমেটিক ঠিক আছে তাহলে প্রথমেরটা A1 পজিটিভ মিন্স পজিটিভ A1 যদি আমার সরি নেগেটিভ মিন্স নেগেটিভ যদি পজিটিভ হয় I have to do another A2 if A2 become positive report positive with confidentiality with counseling and A2 যদি আমার নেগেটিভ হয় দেন নেগেটিভ মানে I have রিপোর্ট নেগেটিভ ছাড়তে গেলে আমার দুটো নেগেটিভ ছাড়তেই হবে আর যদি পজিটিভ হয় পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ মানে তিনটে টেস্টের মধ্যে দুটো পজিটিভ একটা নেগেটিভ that would be a what indeterminate and lastly asymptomatic and antenatal screening মানে হচ্ছে যেটা হলো প্রেগন্যান্সি লাস্ট দিন আমরা বলেছিলাম যে কোনো প্রেগনেন্ট মাদার ইফ বিকাম HIV পজিটিভ তাহলে তার কত হয় ট্রান্সমিশনস টু ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন চান্সেস কত ছিল হ্যাঁ কত পার্সেন্ট আরে দেখে বল না কত পার্সেন্ট ছিল নিয়ার অ্যাবাউট 30 to 40% আর তাহলে যদি সেই মা অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি নেয় তার চান্সেস কত ছিল ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন 0.4% আগে স্লাইডটা দেখে নেবে ঠিক আছে so that's why antenatal checkup is very important every mother must do a HIV test in their pregnancy কারণ তার যদি পজিটিভ আসে তাহলে আমরা কি করব অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি চালু করব to cut down the vertical transmissions
So and another is asymptomatic. Asymptomatic আমরা কি করছি, ফার্স্ট A1 টেস্ট, নেগেটিভ মিন নেগেটিভ, আর যদি পজিটিভ আসে উইল ডু অ্যানাদার A2 টেস্ট। ইফ A2 টেস্ট বিকাম পজিটিভ দেন আগেরটাই কি করছিলাম আমরা, পজিটিভ হলে রিপোর্ট ছেড়ে দিচ্ছিলাম, কিন্তু এখানে করছি না সেটা। উই হ্যাভ টু ডু অ্যানাদার টেস্ট A3. If A3 positive, then we will send the report with confidentiality and counseling. তাহলে এখানে প্লাস 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 তিনটে প্লাস হলে তবে আমরা এখানে পজিটিভ রিপোর্ট চাচ্ছি। আর যদি আমার এখানে একটা নেগেটিভ চলে আসে, প্লাস প্লাস নেগেটিভ, ইটস বিকামস হোয়াট, ইনডিটারমিনেন্ট। পজিটিভ এসছে, সেকেন্ড টেস্ট নেগেটিভ, তাহলে আমরা কি করব, আবার A3 করছি, A3 টেস্ট আইদার নেগেটিভ, তাহলে প্লাস নেগেটিভ নেগেটিভ উইল ডিসপ্যাচ দ্য রিপোর্ট অ্যাজ নেগেটিভ। কিন্তু যদি কি হয়, প্লাস নেগেটিভ পজিটিভ প্লাস মাইনাস প্লাস, তাহলে আমরা এটা কি করছি, ইনডিটারমিনেন্ট। উই হ্যাভ টু এগেন ডু দ্য টেস্ট। ঠিক আছে, দিস ইজ ফর হোয়াট, অ্যাসিম্পটোমেটিক। কে বলবে এখানে আমরা কেন দুটো টেস্টে পজিটিভ ছাড়ছি আর এখানে কেন তিনটে টেস্ট নিচ্ছি? ওয়াই why we are using 2 test method here, but here we are using 3 test method? যে সিম্পটোমেটিক তার চান্সেস অফ পজিটিভিটি অনেক বেশি, তো খুব বেশি ভাগ। আমি কেন 3খানা কিট নষ্ট করব? দুটো কিট পজিটিভ মানে পজিটিভ, ভাই তার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড এভিডেন্স আছে। গট দ্য পয়েন্ট? যখনই আমার একটা সিম্পটোমেটিক পেশেন্ট আসছে, কিভাবে মনে রাখবে? এই জায়গাটা একটু গুলিয়ে যায়, আরে ভাই কোনটা ছিল রে বাবা, দুটো টেস্ট আর তিনটে টেস্ট, দুটো টেস্টে পজিটিভ করছি সিম্পটোমেটিক, মাথায় এই সেন্সটা তখন ইউজ করবে যে পেশেন্টস হ্যাভিং আ ব্যাকগ্রাউন্ড সিম্পটোমেটিক ফিচার্স, সো ভাই দুটো টেস্ট করলে তার মানে আমার এনাফ, মোর দ্যান এনাফ। দুটো টেস্টে যদি ডিসকর্ডেন্স হয়, পজিটিভ নেগেটিভ, তখন আমি A3 করছি। ঠিক আছে, কিন্তু এখানে আমার পেশেন্ট ইজ অ্যাসিম্পটোমেটিক, পেশেন্টের কোনো ফিচার্স নেই, আই হ্যাভ টু বি 100% শিওর দিস পেশেন্ট ইজ পজিটিভ। কারণ প্রত্যেকেরই তো কিছু তো ফ্লস থাকে, যতই বলি 99% সেন্সিটিভ, হাই সেন্সিটিভ, এভরি টেকনোলজি হ্যাভিং আ ফ্লস, so that's why we have to do what, 3 test method to diagnose a positive test, or ELISA, Tridot, Cum. ঠিক আছে, তাহলে these are the 4 strategy we have to remember, because strategy 1A, strategy 2A, strategy 2B and strategy 3 আমাদেরকে সেটা এই পরীক্ষায় এইটা আসবে। দেখতে ইজি লাগে, গুলিয়ে যায়। স্পেসিফিক্যালি স্ট্র্যাটেজি 2B অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি 3 মনে রাখবো কিভাবে, সিম্পটোমেটিক পেশেন্টস দুটো পজিটিভ এলে পজিটিভ, আর অ্যাসিম্পটোমেটিক পেশেন্ট উই হ্যাভ টু 3টে পজিটিভ করতে হবে। আর এনি হাউ যখন নেগেটিভ বলবো মিনিমাম যেন তার মধ্যে 3টে টেস্ট করছি, দুটো নেগেটিভ থাকবে, দুটোর বেশি যদি কখনো পজিটিভ নেগেটিভ গল্প হয় সেটা হলো ইনডিটারমিনেন্ট। পজিটিভ নেগেটিভ ইনডিটারমিনেন্ট, পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ ইনডিটারমিনেন্ট। ঠিক আছে, and lastly special challenge for pediatric diagnosis. Pediatric diagnosis মানে হচ্ছে নিউবর্ন পেশেন্টস। A standard ELISA screening fails in early infancy, মানে বাচ্চা সবে জন্মেছে 0 to 28 days, that is called infant period. In infant period
routine ELISA cannot detect antibody. Why? Because maternal IgG antibody cross the placenta can persist in the infant bloodstream up to 18 months, rendering antibody test functionally useless. মায়ের তো আইজিজি অ্যান্টিবডি থাকবে, সাপোজ মা পজিটিভ, তা মায়ের তো তার তো এগেনস্টে তো অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে আছে, আর সেটা তো প্লাসেন্টা ক্রস করে বাচ্চার কাছে আসবে। তুমি ইলাইজাতে কি চেক করছো? অ্যান্টিবডি। তাহলে আমার কিছু ওয়ার্থ আছে যে পজিটিভ না নেগেটিভ? তাহলে আমি কি করব? ইন 18 month maternal antibody present and that time primary solution HIV DNA PCR, that most reliable method along with RNA or P24 antigen dissection, তখন আমি বাচ্চার HIV DNA PCR টা টেস্ট করে দেখব সেটা পজিটিভ হচ্ছে কি হচ্ছে না। This is for pediatric or infant diagnosis, and standard ELISA screening become valid when যখন maternal antibody চলে যাবে, that is after 18 months. So 18 months is the cut-off time. Within that time we have to do HIV DNA PCR. যদি NACO strategy আসে শুধু এই কথাটা লিখে দেবে, in case of infant diagnosis or pediatric diagnosis we cannot do a routine ELISA test between 1 to 18 months because at that time the baby harbored the maternal antibody. That's it. তাহলে most important is a NACO strategy. First is a for কি কোথায় ছিল? স্ট্র্যাটেজি 1 কি ছিল? ব্লাড ট্রান্সফিউশন, ব্লাড প্রোডাক্ট, পজিটিভ এলে পজিটিভ ডিসকার্ড, নেগেটিভ এলে আমরা ব্লাড দিয়ে দেবো, গল্প শেষ। সেকেন্ড ফর সার্ভেইলেন্স, সার্ভেইলেন্স 2 টেস্ট টেকনিক, এটা ছিল 1 টেস্ট টেকনিক। 2 টেস্ট টেকনিকে ফার্স্ট নেগেটিভ মিন নেগেটিভ, যদি পজিটিভ আসে উই ডু আ সেকেন্ড টেস্ট। সেকেন্ড টেস্টে কি হলো, যদি আবার পজিটিভ আসে তাহলে প্লাস প্লাস মিনস ইটস পজিটিভ, আর যদি প্লাস মাইনাস হয় তাহলে নেগেটিভ ফর দ্য সার্ভেইলেন্স টেস্ট। দেন সিম্পটোমেটিক এইডস পেশেন্ট, দ্যাট ইজ স্ট্র্যাটেজি 2B। ঠিক আছে, এটাকে কেন 2A 2B দিয়েছে আমি জানি না, স্ট্র্যাটেজি 3 দিতে পারতো। স্ট্র্যাটেজি 2B, strategy 2B for AIDS patient where using also 3 tests. First is a patient is negative, গল্প শেষ। দেন পজিটিভ, আমরা কি করছি A2, A2 এর মধ্যে আমার কি হতে পারে, হ্যাঁ পজিটিভ হলে গল্প শেষ, কাউন্সিলিং, দুটো টেস্ট পজিটিভ বিকজ পেশেন্ট ইজ সিম্পটোমেটিক, চান্সেস অফ দ্য পেশেন্টস বিকাম পজিটিভ ইজ ভেরি হাই, আমি আর কিট নষ্ট করব না। A1 পজিটিভ, A2 পজিটিভ with counseling and confidentiality, বাড়ি যাও। বাট A1 পজিটিভ, A2 নেগেটিভ, উইল ডু অ্যানাদার টেস্ট A3। তাহলে A3 আমার কি গল্প আসছে, A3 তে যদি আমার পজিটিভ আসে তাহলে কি হবে, ইনডিটারমিনেট, পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ ইনডিটারমিনেট, বিকজ দিস ইজ এ সিম্পটোমেটিক কেস। কেন আমার নেগেটিভ এলো মাঝখানে, ভাই আমি ওয়েট করব আবার টেস্ট করব, পজিটিভ নেগেটিভ নেগেটিভ, তাহলে A3 যদি নেগেটিভ হয় তাহলে কি হলো এখানে, এটা নেগেটিভ, তাই তো। নেক্সট সুইচ টু অ্যাসিম্পটোমেটিক অ্যান্ড অ্যান্টিনেটাল স্ক্রিনিং। ফার্স্ট নেগেটিভ, A1 নেগেটিভ, তাহলে সেটা A1 নেগেটিভ, নেগেটিভ হলে নেগেটিভ, তাই তো। ইন্টারমিডিয়েট বলছিস কেন? A1 নেগেটিভ মিন্স নেগেটিভ, দেন A1 পজিটিভ উইল ডু A2, A2 যদি পজিটিভ হয় আবার A3 করব, বিকজ দিস ইজ আ অ্যাসিম্পটোমেটিক কেস, উই হ্যাভ টু কনফার্ম বাই 3 অ্যাট লিস্ট মেথড। A3 যদি পজিটিভ হয় দেন ইটস পজিটিভ, তাহলে পজিটিভ পজিটিভ পজিটিভ, তিনটে পজিটিভ, A1 A2 A3 পজিটিভ, কাউন্সিলিং অ্যান্ড কনফিডেন্সিয়ালিটি যাও পজিটিভ। আর যদি নেগেটিভ হয় ইনডিটারমিনেট, তাহলে পজিটিভ সরি হ্যাঁ পজিটিভ পজিটিভ নেগেটিভ ইনডিটারমিনেট। দেন কামস সেকেন্ড সিনারিও, পজিটিভ নেগেটিভ, A2 নেগেটিভ, ঠিক আছে, A1 পজিটিভ A2 নেগেটিভ,
উইল ডু অ্যানাদার টেস্ট A3 যদি পজিটিভ হয় ইনডিটারমিনেন্ট, তাহলে পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ অ্যাসিম্পটোমেটিক কেস উই নিড, আমার আরো সিওরিটি দরকার, ঠিক আছে। ইনডিটারমিনেন্ট উইল ডু আফটার 70 to 14 days, but if A3 is negative, then negative because yeah fine, প্রথমটা যা হোক করে ভুলভাল চলে এসছে, but another two methods is A2 and A3 is negative, so it is marked as negative. Clear? এখন তো বেশ মজা লাগছে, কিন্তু এটা ঘাঁটবে কারণ এটা গোলাবে, ঠিক আছে। এটা প্রচন্ড গোলায়। খালি একটা কনসেপ্ট রাখবে সিম্পটোমেটিক অ্যান্ড অ্যাসিম্পটোমেটিকের ক্ষেত্রে, যে আমার সিম্পটোমেটিক মানে কিট কম ইউজ করব, দুটো টেস্ট পজিটিভ হলে পজিটিভ হয়ে যাবে, কিন্তু সেটাকে আমাকে নেগেটিভ স্ট্যান্ড করতে গেলে আর একটা টেস্ট আমার লাগবে। এইটা খালি মাথায় একটা কনসেপ্ট রাখবে, ঠিক আছে। আর বাকিটা রকম ওই ছক কাটাকাটি খেলা খেলতে যাবে। থার্ড পয়েন্টটা ইটস ইজি, অ্যান্ড ইন কেস অফ পেডিয়াট্রিক আমরা কি করছি, পেডিয়াট্রিক কি করছি, আপ টু 18 month we can't do ELISA, so we have to do what, HIV DNA PCR, not HIV RNA PCR, DNA PCR, and after 18 months we are happy to window period এ কি টেস্ট হচ্ছে, RNA PCR and P24 antigen. P24 antigen আমরা মেনলি কি দিয়ে ডিটেক্ট করতে পারি, অনেক কিছু দিয়ে করতে পারি, 4th generation ELISA, ইলেকট্রোফোরেসিস, তাই তো, ওয়েস্টার্ন ব্লট, তারপরে তোর এই তো ওয়েস্টার্ন ব্লটে কি ছিল, ওয়েস্টার্ন ব্লটে কি ছিল, প্রচুর কিছু ছিল, P24 ছিল, P41 ছিল, 120 ছিল, 650, প্রচুর কিছু আছে, ঠিক আছে। অ্যান্ড লাস্টলি মনিটরিং আমরা কি করব, মনিটরিং ডিজিজ প্রোগ্রেশনস অ্যান্ড ইমিউন সাপ্রেশনস, ঠিক আছে। ওয়ান্স ডায়াগনোসিস ইজ কনফার্মড অ্যান্টিবডি টাইটারস আর নো লঙ্গার ইউজফুল, ঠিক আছে। আর এলাইজা ফেলাইজা ট্রাইডট ফাইডট ভুলে যাও, তখন ক্লিনিক্যাল ফোকাস শিফটস এন্টায়ারলি টু কোয়ান্টিফাই ইমিউন সাপ্রেশন অ্যান্ড ভাইরাল রেপ্লিকেশনস। যেটা আমি বলছিলাম যে একটা পেশেন্টের আমার ডায়াগনোসিস কনফার্ম হলে হোয়াট উই ডু, উই স্টার্ট অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি ART, বাট হাউ ডু ইউ নো যে আমার পেশেন্ট ভালো আছে কিনা, ডাক্তারবাবু আমি ভালো আছি কি করে জানবো, বাই দিস টেস্ট, CD4 T cell count, flow cytometry, আর একটা হচ্ছে HIV viral load, that is real time PCR, ঠিক আছে। তাহলে আমার মেজার্স ইমিউন সাপ্রেশন CD4 কাউন্ট যদি আমার 200 কমে হয় তাহলে বুঝবো পেশেন্ট আমার ভালো নেই, যত উপরে যাবে তত ভালো, ঠিক আছে। 500-র উপরে চলে গেলে ভালো, নর্মাল 500 to 150, within 5 less than 500 immunosuppression begins, less than 200 AIDS diagnosis. Note normal CD4 CD8 ratio becomes reversed, CD4 আর CD8 কাউন্টটা তখন একের নিচে চলে যায়, ঠিক আছে। বেসিক্যালি আমার CD4 কাউন্টের গল্প, যে আমার CD4 কাউন্ট কত আছে। এইডস নিয়ে অনেকে ভালো থাকতে পারে যদি তার CD4 কাউন্ট কত থাকে, 500-র উপরে থাকে, তাহলে কোয়াইট নর্মাল। আর একটা হচ্ছে RNA copies, measurement the disease progressions, যদি quantified copies of the viral RNA per ml of plasma used to monitor antiretroviral therapy response, secondary marker that is neoprotein and beta 2 macroglobulin, এগুলোকেও দেখা যায় অ্যাপার্ট ফ্রম RNA copies। তো দুটো জিনিস আমরা চেস করব, one is a RNA viral load copies and another is a what, CD4 count। আমার এইটা RNA copies যদি বেশি থাকে তাহলে বুঝবো পেশেন্ট ভালো নেই, ঠিক আছে। So this is very important topic, go through the slide, good slide I think so। মোটামুটি যে চার্টটা আছে ওটা শাস্ত্রীতে আছে, অবিকল আছে, বাট শাস্ত্রীতে অনেক কথা লেখা আছে, অত লাগবে না,
ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু নো, কেউ তোমাকে এআরটি নিয়ে জিজ্ঞাসা করবে না, সেটা ফার্মাতে কোশ্চেন আসতে পারে। এআরটি ইজ ইম্পর্টেন্ট ইন রেসপেক্ট অফ ফার্মা, বাট ইন কেস অফ এইচআইভি ইন রেসপেক্ট অফ মাইক্রোবায়োলজি দ্য কোশ্চেন্স যেগুলো বললাম এই কটা কোশ্চেন্সের বাইরে জেনারেলি কিছু আসে না। হোয়াট আর দ্য কোশ্চেন্স? নেম অফ দ্য কজেটিভ এজেন্ট, নেম অফ দ্য ডিজিজ, ট্রান্সমিশনস রুটস, কি কি ট্রান্সমিশন রুটস রয়েছে, হুইচ রুটস আর মোর হ্যাভিং হায়ার ট্রান্সমিশন রেটস, সবচেয়ে বেশি কি ব্লাড ট্রান্সফিউশনস, তারপরে ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশনস, সবচেয়ে কম হচ্ছে আমার পারকিউটেনিয়াস অ্যান্ড ওরাল সেক্স, অ্যান্ড লাস্ট হচ্ছে তোমার ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস, অ্যান্ড ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফোকাস অন ন্যাকো স্ট্র্যাটেজি, বেসিক কতগুলো নাম লিখে দিলে, স্ক্রিনিং টেস্ট, কনফার্মেটরি টেস্ট, অ্যান্ড অলসো দ্য মলিকুলার টেস্ট, উইন্ডো পিরিয়ড টেস্ট, নামগুলো করার পর আফটার দ্যাট you have to go to the NACO strategy, ठीक है।